16 دسمبر کی روشنی میں آج کا ذرا ایسا بتائیے گا کہ کیسے اس تناظر میں ہم دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب، دونوں واقعے جن کا آج ویسے عجیب اتفاق ہے، ایک ہی دن پہ ہوئے، اور دونوں جو ہے دل خراش بھی ہیں اور دکھی بھی ہیں. میں آج شام کو ویسے ہی بیٹھا سوچ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی مماثلت نظر آئی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شکایت پائی جاتی ہے بہت زیادہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ ادارے وہ جو ہیں وہ سیاستدانوں کے اوپر اپنے آپ کو امپوز کرتے ہیں. لیکن یہ مشرقی پاکستان کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن موجودہ اور مغربی پاکستان میں الٹ حساب رہا ہے شروع سے کہ ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ اتنے ٹرینڈ ہیں انگریز کے کہ وہ ہر دور میں اپنے مفادات کے لیے تمام اداروں کو، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام اداروں کو بھی گھسیٹ کے اپنی پشت کے اوپر اپنے استعمال میں لاتے رہے. اور یہ ایک اگر آپ 71 سے شروع ہو جائیں آج تک، آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے. 71 میں دیکھیں کہ کس نے کہا تھا کہ نہیں جاؤں گا اور کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا. مطلب یحییٰ خان کے کندھوں پہ بیٹھ کے جو حکومت آئی، یحییٰ خان کی سیاست میں صدارت کے خواب دکھا کے جنہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ریلیونٹ بنوایا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان مجیب کا چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا، اس کنٹروورسی میں نہیں جاتے، لیکن پاکستان کو بزور شمشیر توڑا گیا، اور توڑنے کے بعد جو ہے پھر اس میں سے اپنے لیے اقتدار نکالا گیا. اور عجیب، میں نے پاکستان کی تاریخ کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، انکار آئین اور توہین آئین. 71 سے پہلے مغربی پاکستان کا وڈیرا جاگیردار اور یہاں کا جاگیردار بیوروکریٹ جو ہے وہ، یا تنخواہ دار جو ہمارے طبقات ہیں، انہوں نے آئین نہیں بننے دیا اس وجہ سے کہ وہ آئین بنتا تو مشرقی پاکستان کے عوام کی مرضی کا بنتا، اور اگر ان کی مرضی کا بنتا تو وہ پھر وہ نہ ہوتا جو یہ چاہتے تھے. جس گھڑی پاکستان کو توڑ لیا، 73 میں آئین بنا دیا، غنیمت ہے آئین بن گیا، لیکن اگلے دن ایمرجنسی بھی لگا دی، اور پھر سال 2 میں 6 ترامیم بھی کر دی، اور وہ ترامیم ساری 26ویں ترمیم کی طرح کی تھی، سوائے ایک ترمیم جو کہ ضروری تھی کہ مشرقی پاکستان اس کے علاوہ علیحدہ ہو گیا تھا، وہ ترمیم لازم تھی کہ پاکستان کا حیت بدل گئی تھی. باقی 6-7 پہلی 8 ترمیموں میں سے زیادہ تر جو تھی وہ بڑی ہی کانٹروورشل تھی، ایکسٹینشنز کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے تھی، اور وہ تمام بنیادی حقوق کے منافی تھی اکثر، اور عدلیہ کو سبسروینٹ بنانے کے لیے تھی. ججوں کی ٹرانسفرز بھی اس میں شامل تھی. آپ اگر ایکسٹینشن ججز کی جو ہے جسٹس یعقوب کی، اس کے اندر کرنے کے لیے ایک پوری آئینی ترمیم لے آئے تھے کہ ان کی عمر ایج بڑھانے کے لیے. اور مشرقی پاکستان والی ترمیم بھی تھی، یہ یقینی بنانے کے لیے تھا واپس نہ آ جائے، وہ بھی چلے، اس کو بھی آگے. اچھا، اب یہ وہ ترمیم تھی. تو اس وقت سے دیکھیں 54 سالہ ہسٹری، جسے میں توہین آئین کی ہسٹری کہتا ہوں، اس کے اندر آپ ہر آج کے لیڈر کو دیکھ لیں، وہ ہمیشہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے. ضیاء الحق صاحب میاں صاحب کو لے کے آئے، بھٹو صاحب کو یحییٰ خان لے کے آیا، ایوب خان لایا، اور علی حاضر القیاس آگے کی ایک لمبی ہسٹری، حتیٰ کہ 2018 تک آ جائیں تو خان صاحب بھی اسی طرح آئے جس طرح یہ آتے رہے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ 24 کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مغربی یہ جو پاکستان ہے ہمارا، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ KPK ہو، خواہ سندھ ہو، خواہ بلوچستان ہو، یہاں کے عوام باوجود اس پہ کوئی سوشل میڈیا کہتا ہے، کوئی لیڈرشپ کو رول دیتا ہے، کوئی حالات کو دیتا ہے، کہ وہ جاگ گئے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے، میں جب الیکشن سے پہلے پھر رہا تھا ان علاقوں میں، مجھے ایسے لگتا تھا مشرقی پاکستان میں میرے والد صاحب پھر رہے ہیں. وہ جب وہاں سے آئے تھے بعد میں دکھ میں جب کہانیاں سناتے تھے تو وہ ان کی باتیں سناتے تھے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے ہر غیر جمہوری قدم کے اوپر، اور کس طرح. اور پھر میں نے جب 54 کے آئین کی پوری کہانی پڑھی، جو کہ کبھی لگا ہی نہیں اور ہماری تاریخ سے بھی اس کو نکال دیا گیا، وہ ان کی مرضی سے بنا ہوا آئین تھا، اور ایک خوبصورت آئین تھا جس کا ہماری تاریخ میں ذکر نہیں. ہمارے تاریخ میں
56 के आइन का जिक्र है जो कि तकसीम पाकिस्तान मुतालिया पाकिस्तान में 56 का हल्का सा जिक्र आता है, 54 ड्राफ्ट का जिक्र ही नहीं आता। और वो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से छपा था, 3 खानदगियां मुकम्मल हुई थी और आखिरी खानदगी से पहले गुलाम मोहम्मद ने ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा दिया। दूसरा इसलिए नहीं लगाया कि शायद जनरल उस वक्त वो अंग्रेजी था या कोई अंग्रेज था तो उसने लगाना नहीं था, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगाया और अला हादल कियास फिर आज तक यही सिलसिला है। तो मैं ये समझता हूं कि हमने जो ना सीखने का जो कसम खाई हुई है उसका जो सेहरा है और उसका जो तमगा इम्तियाज है वो हमारे सियासतदानों के सर जाता है। और आज भी अगर आप देखें तो हमारे आज की पीडीएम जो है ये वही है, उसी की कंटिन्यूएशन है, वही खानदान है जो 73-72 से चले आ रहे हैं। और इन्होंने आज कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के अवाम को उनके वोट का हक जो है हमने नहीं देना, और अगर वो इंसिस्ट करेंगे तो उनको किसी से लड़वा देंगे, उनको मरवा देंगे, उनको दबवा देंगे, उनको हटा देंगे, लेकिन हम माजी से सबक नहीं सीखते। आज भी काफ़ी इस तरह का भी इरफान सिद्दीकी साहब के ये बता रहे थे कि उन्होंने दहशतगर्द पार्टी इसको कह दिया है, तो एक तरफ से ये आउट ऑफ द वे जाके बातचीत करना चाह रहे हैं, वो करने में इंटरेस्टेड नहीं आ रहे हैं। ये क्या, ज़रा आप कैसे इसको देख रहे हैं, क्या ये मज़ाक़ी सिचुएशन है? आमिर साहब, कुछ दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं ये बात 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी, मैं रिपीट करता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त मुल्क के मफाद में हैं। ये नहीं हो रहे तो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की वजह से नहीं हो रहे। अगर ये मुज़ाकरात करने होंगे तो इस मुज़ाकरात का सिर्फ एक तरीका है कि ये मुज़ाकरात करने का अख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है, जो मुंतखब हैं या गैर मुंतखब हैं जो भी हैं उन्हीं के पास है। और जब तक वो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात उनके और इमरान खान के दरमियान हो सकते हैं। इमरान खान को अगर चाहें तो वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भुट्टो साहब की तारीख उठाएं और आज तक आएँ, ये और ये उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक के कैदियों को वज़ीर आज़म छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। मैं तो आज ये बात तक कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के मफाद का तकाजा, पाकिस्तान को मईशत को बचाने का तकाजा और पाकिस्तान के अवाम को उम्मीद देने का तकाजा ये है कि फौरी तौर पर तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, भले उनको ECL पर डालें। दुराई साहब, इसमें क्या होना चाहिए, इस पे तो आपका बड़ा एक कंसिस्टेंट वो स्टांस रहा है और मैं एग्री भी कर सकता हूँ, मगर 2 सवाल आ जाते हैं। एक ये कि इमरान खान से ख्वाजा आसिफ साहब भी आज कह रहे थे कि मुलाकात करनी है तो सिर्फ उससे करनी है ना, उसको छोड़ना तो दूर की बात है, उनसे मुलाकात भी किसी को अलाउड नहीं है कि वो फैसला कर सकें। तो हुकूमत को कौन रोकता है कि वो उनके साथ डायरेक्टली बात करने में पहले में। मगर मुझे इस होना तो चाहिए, मगर इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो नज़र आता है अपोजिशन में और मौजूदा गवर्नमेंट में, जो कि PDM 2 ही है, वो ये है कि ये अगर बकरी जो है वो जो मिसाल दी जाती है घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या। ये हुकूमत इसी वजह से है कि PTI और उसकी लीडरशिप जेल में है। अगर मुज़ाकरात करके जो चीज़ें आप कह रहे हैं उनकी राई हो जाए तो इनकी तो हुकूमत चली जाएगी। तो उसके अंदर एक पिन्हा है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्टरी, एक पैराडॉक्स कि ये होना सोचना एक मंतक के खिलाफ है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं, ये मजाकरात हैं। हाँ। मैंने कहा एक खुद मज़ाहिया किरदार जो है वो मजाकरात, मतलब जिनका जीतना मजाक है, जिनकी हुकूमत मजाक है, जिनकी पार्लियामेंट मजाक है, जिनका फॉर्म 47 मजाक है, वो कह रहे हैं कि इनसे बात करना मजाकरात है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आज, आपको पता है मैंने कहा था कि अदालत, हम कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि बच जाए कुछ। मैंने कहा था कि अदालतों के ज़रिए 47 और 45 के दरमियान एक बैलेंस आ जाएगा तो पार्लियामेंट चलती रहेगी। आज मैं आपको ये दोबारा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पूरे का पूरा आपका जो अदलिया का निज़ाम था उसके चारों टायर पंचर कर दिए। इस वक्त अदलिया की गाड़ी आगे जाएगी न पीछे जाएगी, वो एक मजबूर महज। दूसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूं वो ये है कि अभी भी हुकूमत की बेहतरी इसमें है कि अगर
शहबाज साहब चाहते हैं कि वो तारीख के कूड़ेदान में ना जाएं, उन्हें चाहिए वो इस्तीफ़ा दे दें, बल्कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म की जगह कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब कर लें जो मुज़ाकरात तक जा सकता हो। अगर आप पार्लियामेंट को नहीं चलाएंगे, पार्लियामेंट जो है वो 4 पहियों पे चलती है, ये तो एक पहिए पे खड़ी हुई पार्लियामेंट भी नहीं है। ये पार्लियामेंट को चलाना है तो वजीर आजम को रास्ता देना पड़ेगा। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह सड़क पे लेटे हुए हैं। साहब तो वो बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफा ही देना होता तो फिर 45-47 की बहस ही ना होती, 8 से 9 फरवरी के दरमियान जो कुछ वो ना होता। इनका नाम शहबाज शरीफ है, चैम्बरलेन, ये चर्चिल नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि असेंबली को, और ये मैं आपको बता दूं ये हो भी जाएगा, कि इस पार्लियामेंट को अपने वजीर आजम को बदल देना चाहिए, उस वजीर आजम से जो मुज़ाकरात के लिए बातचीत को आगे बढ़ा सकता हो। क्योंकि ये खौफ से डरे हुए हारे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं, ये इस वक्त 190 बिलियन रोजाना का नुकसान करा रहे हैं और मुल्क को नहीं चलने दे रहे। और ये मैं आपको बता दूं, जिनके अगर ये किसी के सर पे बैठे हुए हैं तो वो भी अपने सर से उतार देगा ऐसे बोझ को, और उसके इशारे भी मिल रहे हैं।